بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü Cuma hutbasının teması Allah'a başıyı, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e başıyı, andan keyin har bir jerde, qaysı bir qoomda, musulman jurtçulugunda elge jetekçilik kılgandarga tağırағы жетекчиге başı yönün soğuptoru jönünde. Allah öz ayetine estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum sadakallahul azim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman keltirgenler. Ati'ullah Allah'a başı gele. Ve ati'ur rasul peygamberge başı gele. Ve ulil emri minkum andan keyin silerden işiңерде silerge jetekçilik kılgan insanlarga başı gele dedi. Eger көңіл bursanız ayattan başında ya eyyühellezine amenu ey iman keltirgenler. Körse Allah'a jana anın elçisine jana özünün jetekçisine imandular gana başı et. İmandular gana kıyşayusuz baş iyüsünün Allah Teala Kur'an'da uşul ayattan kavar berip atadı. Allah kalbette başı yebis. Peygamberga söz türde başı yebis. Ve ulil emri minkum Allah'tın aytkanı menen, Peygamber'din buyurganı menen yaşap gelgen jetekçiге albatta başı yebis. Bizde el-emru bil ma'ruf ve nehyu anil munkar жақсы işke buyuru anan jaman işten tıyuu degen farz var. İslamda negizgiz gözgö basa turgan 40 farz bolsa, oşonun birösü el-emru bil ma'ruf özünçö ve nehyu anil munkar özünçö. Bul degeni жақсы işke buyuru jaman işten tıyuu. Köpçülügü жақсы işke buyuru jaman işten tıyuu farz dep bilet. Жоғанда емес. Алгач ошол жақсы ишти өзү жасап туруп, анан аны өзгөлөргө жеткирүү фарз. Алгач жаман иштен өзү тыйылып туруп, анан ошол жаман иштен башка адамдарды тыюусу фарз. Өзү жаман иштен тыйылбай туруп, башка бир инсанды жаман иштен тыюу менен ал фарздан кутулбайт деген түшүнүк. Arak içip жүрген ата баласын чакырып маса балда мен мына ушул аракты içip ит болуп атам. Кадыр баркымды кетирдим. Сен эми ичпегин мага окшобогун. Деши менен ал фарздан кутулбайт. Эң алгач ал ошол арактан өзү суурулуп чыгыш керек болчу. Куд ошол сыяктуу. Атыйулла Аллахка башы ийгиле. Ва атыйур расул пайгамбарга башы ийгиле. Ve ulil emri minkum silerge jetekçilik kılgan insanlarga başı igile degen ayattın negizinde. Egerde qaysı bir jetekçi Allah'a jana anın elçisine başı eye turgan bolsa, anın karamagına karagan jurt el kıyşayısız aga başı et. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ هَذَا كِتَابٌ buluşinday ıyık kitap deyit Allah Kur'an'da. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ men sizlerge momunday bolgan keremettu ıyık kitap düşürdüm. Fettabi'u emushul kitapti erçigile. Kitaptın içinde, Kur'an'ın içinde men kaysıl nersene adal desem, ova adal degile. Kaysıl nersene haram dep tıysam, ova bundan Allah bizde tıygan haram dep
Tıyılgıla. Vettaqu takvalık kılıp korkula. Emnege fettabi'uhu vettaqu dedi. Emnege erçigile anan korkula dedi. Jönle korkula deveyle erçigile de koysa bolbayt bile. Allah insandı jarattı. İnsanga emne kerek emes, emne zarıl jana emne zarıl emesdigin jakşı bilүүчү. İnsan kaçan oң olup jana kaçan oldokson bolup ketişin dagı jakşı bilet Allah. Misалы men götürüp turgan ошол жихаз, ошол телефонду çıgargan kompaniya kança жүктөсө, kança sabak жүктөсө көтөрөрүн, jana emneler menen zaryat күчтөндүрүлөрүн jakşı bilet. Özünün kiti var, katalogu var. Emneler düşet, emneler düşpeydi. Kuduşul siyahtı Allah insandı jarattı. Emne paydalı, emne ziyan ekenin bilgendik üçün Allah. Ey bendelerim, men sizlerge momunday bolgan keremettü, kuttarıgan, ıyık, mıhtı kitap düşürdüm. Fettabi'uhu, emi erçigile uşuğa. Erçi bile tim olbasan, vettaquh, takvalık kılgıla, korkula degen. Düşündüreyim. Kebir adamlarga sütkorluk jönünde pat procent menen bayakı tuğum menen akça berүү, akça alуу jönünde Kur'an'da Allah şunday dedi. Tıyılaylıla desen öte mınday muhtaç bolup kalganda alsa bola verse kerek. Anan guda toskonda kokusan konak gelip kalganda zarıl bolup kalganda alsa bola verse kerek dep böyröktөн şerak çıgarganдар jönүндө Allah Taala fettabi'uhu erçigile vettaqu kayra özüңдүн şartına karap jеңилдете бербей vettaqu Kudaydan korkup yaşa dep atat. Tыydın bu? Tıyıl. Buyurudun bu? Anda жүзөгө aşırıp atkar degeni. La'allakum turhamun. Oşonda gana siler. Oşul kitapты erçip takvalı kılganыңarda gana la'allakum turhamun. Oşonda gana siler meirimge çömülösüңөр. Kimdin merimine? Albatta Allah Taala'nın. Men qarız bolup kaldım. Bilip turup aldım. Ötkönde maga birөө girdi. 5 vakt namaz okugan. 5 vakt namaz okugan eң mıktı dep taanıyt elem. Qarızım usul bir 10 milyon somdu çapşıp kaldı. Жылкы алып келип сатат элем. Эми жөнү эле сатсам болот эле, бирок мындай карасам мага окшоп сатып аткандар көптөн сатып көптөн пайда көрүп атканынан мен деле ушинтип эле түзүк эле сатып эле жакшынакай эле пайда көрүп кое берейинчи. Аз убакыттын ичинде дедим дагы банкка барып кредит алдым, мына жыйынтыгы азыр банкка мен 10 миллион сом карыз акча болуп калды. Билбейт беле ошол. Bilet bolçu, bilet fettabi'uhu degen bilet. Bирок ваттaqu takvalık kılgan жок, Kudaydan korkkan жок. Oşal bankka barıp atkanda, jönöp atkanda, alıp atkanda, menem ne kılıp atam dep, özün özü jügöndöp, tizgindep, жылы olup, noktolup çıkkan жок. Takvalık degen uşul. Al takvalık, al oң kolda sol kolda bolbayt. Oң butta sol butta bolbayt. Takvalık al yürekte bolat. Yürekte bolgan takvalık bütünдөй müçöge tarayt. Yürekte bolbogan takva. Kimdir biri kolun boruna alıp timile can gelgen gelinge okşop tik karabaşı mümkün. Anın takvalığı jasalma, jasakirlenүү, közü boyamoçuluk. Yüregindögi takvalık tiktep tursa dagı görbeye kalat al. Közün jumup alat, sizdi tiktep turgan sый biret. Ekinci ayatga köngül buran. Estağfirullah. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allah'a jana anın elçisine öküm kılуу üçün, öz aralarında öküm kılуу üçün, öz aralarında öküm kılуу üçün Allah'a jana anın elçisine çakırılganda müminlerden öz ara sözü Sami'ana uktuk ya Rab, uktuk senin sözüңdü uktuk ve ata'ana senin buyruğuna başıydık deşip kalat. Çınığı müminler uşular öz aralarında öküm kılış üçün kiçine bir istişara kılıp, maşvara kılıp, gengeşip bir neseni çeşiş üçün dağı kimdir birösü söylese Allah ayttı,
Пайgambar айтты дей турган болса, сами'на, егер Аллах айта турган болса, анда мен уктум, ва атa'на башидим дейди. Эки киши урушуп кетсе, кой, жарашкыла. Аллах ва атасиму би хаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Аллахтын арканы болгон, Аллахтын силерге тынбай түшүп турган нуру болгон, жиби болгон Кур'анды бекем кармагыла. Жегжат болуп урушуп, ынтымаңарды ыдыратып бөлүнүп кетпегиле, бириккиле, дедиле, кел жараш десе, эси бар, акылы бар адам. Аллах эгер ушундай дей турган болсо, кемчилдик андан кетсе дагы мен болду, кечирдим, жарашам муну менен деп биринчи кадам таштайт. Анткени ал Аллахка баш ийди. Куд ушул сыяктуу өз араларында бир ишке чечим чыгарып өкүм кылыш үчүн отурушканда, Аллахка жана анын элчисине чакырылдыңар, Аллах момундай деди, пайгамбар тигиндей деди десе, алардын муъминдердин, мусулмандардын сөзү ушул эле. Мындан башка сөзү жок. Сами'на, башидит я Раб, башидит, уктук, албетте уктук. Ва атa'на башидит, болду. Мен инсандык кылып, баятан бери өзүмдүн акылыма сөйөнүп чыгарып аткан чечимимди жараксыз кылдым. Менин сөзүмдөн Аллахтын сөзү алда канча жогору бийик турат. Мен өзүмдүн сөзүмдү мындай кылып бурда таштадым дагы Аллахтын сөзүн алдым дейт. Дей алат. Эмнеге? Анткени ал чыныгы муъмин болгондугу үчүн. А чыныгы муъминди Аллах эмне деди? Чыныгы муъминди Аллах, астагфируллах. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. Мынау аятты кайра жаттап, окуп, мойнуңузга тумар катары тагынып алсаңыз да болот. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Аршты көтөрүп тургандар. Аллахтын аршын көтөрүп турган периштелер. وَمَنْ حَوْلَهُ арштын айланасындагы, Аллахтын аршынын айланасындагы периштелер. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ өз Раббисин Аллахты арулоо менен, Субханаллах деп айтуу менен дагы кошумча Алхамдулиллах деп айтышат. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ иман келтиришип, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا Subhanallah. İman keltirgендерге Аллах Тааладан кечирим сурап беришет. Сизге, бизге, баарыбызга аршты көтөрүп турган периштелер, я Раб, ушулар, анық ушулар сага иман келтиришти, сен булардын күнөөсүн кечиресиң. Булар сенден кечирим суроого колдору бошобой атат, тилleri бошобой атат. Алардын атынан биз senden geçirim surayız deşet. Allahu akbar. Sizge geçirim surayıp berip atat. Rabbena vesi'te kulle şey'in rahmeten ve ilma. Rabbimiz ey jaratkan Allah. Bardık nersege senin merimin menen ilimin tolgan. Kanday gana jerde bolbosun senin merimin azamındı jengip düşet. Günökөр bendele ova sana iman keltirdi ya Rab. Murdagı günösün azırkı merimin geçiri beret da dep turuşatalar. Em akırkı sözdü bu. Faghfir lillezine tabu vettebe'u sebilek. Allah'ım keçirgin ya Rab. Lillezine tabu murdagı kemçildiklerin moyununa alıp toba kılışkanların vettebe'u sebilek. Sağa başıyıp senin tüzüp koygan çıyırına, joluna tüşkönderдің бүтүp bardığın günösün keçirgin. Sen keçiresin, keçirүүnü süyesin.
kechire bilesin dep perişteler Allah Taala'dan bizge kechirim surap beredi. Allahu akbar. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Sen bulardı dene oğrutuuçu tozok azabından saktagın dep bizge dua kılıp atadi. Karabaysızbı? Baş iyiydik. Biz Allah'a baş iyiydik. Baş iyişiyiz menen perişteler bizge ошентип dua kıladı. Baş iyigендигиңер üçün, Allah'ın kitabına erçigендигиңер üçün, erçiletin bolbastan takvalık kılgandığıngар üçün dep. Biroq bir neseni unutbaşыбыз kerek. Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah Teala açık aykın aytgan. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. صدق الله العظيم. Eğer Allah jana anın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir işke buyursa, Allah'tın jana Muhammed paygambardın buyurgan buyruğun, tıygan tıyusun tandap atkaruuda hiçbir mümin erkek jana mümin ayal üçün hukuku yok. Allah buyurdu bu, tandoq hukukunuz yok. Allah tıydı bu, tandoq hukukunuz yok. Allah emnege buyursa atkarabız, emneden tıysa tıyılabız. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kim Allah'a toң moyundu kılıp baş iybey koysa, paygambarga baş iybey koya turgan bolsa, anda al açık aykın adaşuuda. Emi al hiç kaçan hidayet tabalbayt deydi Allah. Kuday saktasın. Misal keltireyim. Adamlarda mınday söz yürüp atadi. Bul ezelten beri var, hazır dele bolup atadi. Din tüşünüge kıyla jetilip kaldı desek dagı dele var da. Aça tuyaktardan bari adal. Tuңguyuk mınday tögörek tuyaktardan aram. Deşet dağı anan at emnek adal boldu, eşek emnek aram bolup kaldı. Em oşal eşekti atqa koşup adal kılıp koy berbey em uşunçalыk. Et жетişpeydi aba. Kөгөрүп кетип баратат го, чирип еттер. Ет жей берип көпчүлүгүбүз өттү алдырып бүттүк. Сиңире албай. Жетет дем ушул жагы. Allah жана анын элчиси биз минип жүргөн атты адал dedi. Ал эми эшекти арам dedi. Арам болуп калышын себеби эмне деди? Жок, себеби жок. Себеби жок. Allah eşekti aram dedi mi? Aram de. Ananın küçü, emgege adal, anan eti aram de özdürünce bir minesin de eşekti. Allah Teala eşekti mingenge çıkargan boldu. Jegenge çıkargan emez. Jada kalsa eşektin şilekeyi egerde koş kurganda giyimingizge çaçarıp kete turgan bolsa al жерде жуушуңуз керек. Анткени ал машкук, анткени макрух. Дарат ала турган суга чачырап кете турган болсо анга дарат ала албайсыз. Кийимиңизде чачырап кете турган болсо жууп туруп анан намаз окуйсуз. Ача туяктардан эчки адал анан келип турган чочко арам болуп калган. Аллах Таала чочкону харам дедиби? Харам, аны адал кылганга аракет кылбай эле коюш керек. Ошол себептен семи'ана башидик ва уктук ва атa'na башидик дебиз болду бүттү. Allah emnege buyursa paygambar emnege buyursa atkarabız, emneden tıysa tıyılabız. Munonusu jakşı ekan ta, şunu atkara bereyim. Munonusu sal oor kelip atat da, şunu koya turayın degenge hukukubuz yok bizde. Hukukubuz yok. Oşun için Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق الله العظيم. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamberler sizlerge emneni buyursa atkargıla. Peygamberler sizlerde emneden tıysa tıyılgıla.
Пайгамбарыңардын силерге буйруган буйругу менин буйругумчалык күчү бар. Пайгамбарыңардын тыйган тыюусу мен тыйганчалык күчү бар дейт Аллах. Ваттакуллаха инналлаха шадидул иқаб. Ушул аяттын аягында да ваттакуллах Аллахтан коркула деп атат. Демек, Аллахтан корккон инсан пайгамбардын буйруганын аткара алат, тыйгандан тыйыла алат. Албетте, эгерде тыйылбай турган болсоңор, анда Аллахтын азабы өтө катуу, өтө катуу. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тыйды. Bir neseni tıydı. Bul bizden aramızda genen jayılgan. Bul Cabir ibn Abdillah'dan rivayet kılınıp atat. Cabir rivayet kıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberim ne dedi? La ta'kulu biş-şimal. La ta'kulu biş-şimal. Fe inne'ş-şeytane ya'kulu biş-şimal. Sadaka Rasulullah. La ta'kulu tıyıp atat Peygamber. Sol golunlar menen tamak jebe gile. Sol golunlar menen tamak jebe gile degeni bul. Oң golun menen tamak je degen түшүнүк. Tıyıp atat. Sol gol menen tamak jegenden Peygamber tıydı. Tıyusunun sebebi emne dese? Peygamber öz aytdı. Fe inne'ş-şeytane ya'kulu biş-şimal ankeni sol gol menen şeytan jeyt dedi. Emi. Ушул жерде да суроо бере берет да. Оң голуңда кашык болуп калсачы, оң голуңда ручка болуп калсачы, эмне кылсын? А ручканы коюп кой. Коюп тур, китебиңди коюп тур, оң голуң менен же. Эгерде кимдир бирөөнүн оң голу жок болсо, иштебесе, анда сол гол менен жегенге шариат кененгеси уруксат берет. Кээ-биркилер бар, соло кой, тияктан соло кой өзү. Тубаса соло кой. Оң гол менен жазат, бирок сол гол менен жейт. Момундайды дагы шариат карап көргөн. Көндүрүш керек баланы оң голга. Эгер такыр көнбөсө, анда ошол соло койдун, ошол адардан тегеле коюш керек деп атат. Кээде оң голдо бычак, сол голдо вилка кашык болот. Оң гол менен кесип, сол гол менен жеп калат. Ушуну бычакты сол голго өткөрүп туруп, вилканы оң голуңузга алып албайсызбы десе, мен ушундай дедим өткөндө бирөөгө десем, анда культура каякта калат дейт. Культура каякта калат деди. Жоон карап кой. Өзү 60га чыгып калган киши культура эмне экендигин биле эле экен. Көрсө ал Европанын культурасы менен жүрүп жашап жүрүптүр. Европа албетте мусулманды адаштырыш үчүн ушундай культураларды ойлоп тапкан. Пайгамбар тыйганды алар буйрук катар бизге эң мыкты культура катар көрсөтүп атат. Бычакты сол колуңа алып але бер. Эч ким сени жыга чаппайт, мыскылдабайт. Мына кемчентой турбайбы, сол кол менен кесип атат дебейт эч качан. Жыйынтыгында пайгамбардын тыюусуна илешип, пайгамбар тыйганды аткарбай, оң колуңуз менен тамак жегенге мыкты өбөлгө. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам эркектер үчүн тик туруп заара кылууну тыйды. Ооба, тик туруп заара кылуунан тыйды. Отуруп заара кылгыла деди. Мен өткөндө бирөөгө айтсам, "Канча отуруп заара кыла беле" дейт. Киде деп койду. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам сени тыйып атат, мен эмес, сени. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам тик туруп заара кылуудан тыйды. Анын бир канча себептери бар. Аны медиктер дагы мисалы мыкты билиши мүмкүн. Эң биринчиси ал бөйрөкө. Сиздин, биздин ден соолугубуз үчүн, келечегибиз үчүн, заара каналдарынын таза болушу үчүн, андан кийинки эле ибадатыңыздын кабыл болушу үчүн. Тик туруп заара кылганда чачырап калган кийим менен намаз окудукпу? Демек анда биздин намазыбыз кабыл болуш болбошу күмөн. Мына моментип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тыйды. Демек пайгамбар эмнеге буйурса, аны аткарышыбыз керек, эмнеден тыйса, тыйылышыбыз керек. Эми дагы бир жогорраак жылып көрөлү. Ибрахим пайгамбардын дооруна барып көрөлү. Ибрахим пайгамбар Хажар анан Сара деген жубайлар менен жашады. Аллахтын буйругу. Аллах Ибрахим пайгамбарга жубайың менен уулуңду төөгө жүктө дагы, мен дагы өзүң. Бар дагы эч кандай эгини жок, тамчы суусу жок. Ушул өрөөнгө таштап кой деди. Азыр биз какшап
Көрөйүндөн 2 көз 4 болуп аткан Каабанын жанына таштап кой dedi. Ал учурда ал Кааба жок болчу. Ошондо бир чаначка аз гана азык, экинчи чаначка аз гана суу куюп, оозун бууп, анан Хажар энебизге ушундай берди дагы. Төөдөн түшүрүп, баласынын колуна карматып, үнсүз, сөзсүз, үнү жок, төөгө минди да бастыра берди. Элестеткилем, силер жубайыңарды ушинтип атасыңар, эмне болуп кетет? Ызы чучуп кетет. Арганда ачуу сөздөр чыгып кетет. Хажар энебиз айтты: "Я Ибрахим, эй Ибрахим, тамчы суу жок. Bir егин жок, көлөкөлөй турган bir бутак жок, бадал жок жерге таштап атасың. Бул эмне деген мамиле? Эмне сага менин күндөшүм Сара ушундай дедиби?" Жок деди. Бурулбай туруп жок деди. Ушул эки күндөштүн ортосун алыстаткын келип атабы ушинтип? Жок деди. Ар кандай сөздү айтканда да жок деди. Аягында Хажар энебиз: "Эй Ибрахим, мени мунул жерге алып келип таштооңду маракаллах, Аллах буйрудубу?" дедиле. Ооба деди. Башнике деле. Болду, түшүнүктүү деди. Эгер Аллах сизге Хаярды баласы менен ушул жерге таштап кой деп эле буйруй турган болсо, анда болду. Мен эми сизге муктаж эмесмин. Менин рызкыма Аллах өзү кепилдик. Аллах өзү кепил берет. Кара, дароо баш ийди. Аллах буйрудубу дедиле. Ооба дедиле. Болду, мен баш ийдим деди. Биз болгондочу, биздикилер болгондо, сизге келгиче ач коюлуп калсам эмне болот? Ооруп жыгылып түшсөм эмне болот? Тияктан бирөө келип калса эмне болот? Кыйла көбүртмөкпүз да. Аллах буйрудубу? Ооба, буйруду дедиле. Болду. Эгер Аллах буйруса, рызкыңды Аллах өзү кепилдик алган, Аллах өзү жеткирүүчү. Мына Аллахтын буйругуна баш ийүү. Андан кийин Ибрахим пайгамбардын түшүнө 3 жолу өзүнүн баласын муздаган болуп түш көрдү. Андан кийин 12-13 жашка чыгып калган баласын акырын келип алып, муздай турган жерге алып барып, анан айтты: "Уулум, мен сени түшүмдө удасынан муздадым. Бул Аллахтан кандай дейсиң?" дедиле. Эмне деди? "Я абатифал ма ту'мар." Субханаллах. Эй ата, бу эмне деген собол? Атасы баласына ушундай суроо берчү беле? Эй ата, мен сизге баш ийем да, кантип мен сизге карама каршы чыгат элем? Буйрукту аткара бериң деди. Аллах ушундай деп атабы, буйрукту аткара бериң. Сатажидуни иншааллах минас сабирин. Мени сабырдуу деп көрө бериң, мен сабырдуумун, кыжалат болбоң. Фаламма аслама. Ошентип экөө тең Аллахка жан дили менен баш ийип, ваталлаха лил жабин, сүйүктүү баласынын маңдайын топуракка матыра басып туруп, бычакты алкымына киргизип туруп тартты. 6 ай, 7 ай баккан кочкорду союп атканда кыйла болобуз го биз. 6 ай бактым эле, кандай кантип колуңар барды ушуну сойгонго деп кыйла болот го. 1 жыл багып аткан индигиңизди бирөө союп кетсе, урдап кетсе, кыйла нары бери пытырап аласыз го. Бул өзүнүн баласын союп атат. Баш ийди. Ваталлаха лил жабин, өзүнүн сүйүктүү баласын топуракка матырды. Анткени баласы айтты: "Эй ата, менин көзүм алая түшүп, сиздин көзүңүзгө ата, коюңчу, тамагым, алкымым ооруп кетти" деп чаңырып берсем, мага болгон мээримдүүлүгүңүздөн мени сое албай калып, сизди сынап буйруп аткан Аллахка тескери чыгып, күнөөкөр болуп калбаң. Ошол менин көзүм ачылса дагы сизге түшпөй турган кылып, маңдайымды топуракка матырамда бул сайып коюң. Караңчы, кандай баш ийип атышат. Кандай баш ийип атышат. Демек, Аллах буйрудубу, аткарганга даяр бололу. Аллах тыйдыбы, тыйылганга даяр бололу. Дасторкон деген сүрө бар. Маида. Эң акыркы аракты арам кылуучу 3 аят бар. Астагфирулла. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
Ey iymandуулар, arak, kumar oyunu, ар кандай oyunga эки тарап ортого эле акча таштап ойной турган болсо, көкбөрү улак ойноп атышат азыр кыш ичинде. Баскетбол, волейбол, бильярд, теннис жана башка футболдорду ойноп атат. Эки тарап, эки команда ортого эле акча таштап, 2000 сомдон, бияк 2000 сомдон 4000 сом таштап, уткан команда алып кетти, ушул кумар. Ортодогу калыс мен чыгарамын, мына мен коюп беремин призди, белекти дей турганбыз, ошонун утуп кетсе адал болот. Куду ушундай арак дагы, кумар дагы, төлгө дагы, төлгө таштарды таштап, бияка барсаң мындай болот экенсиң, тияка барсаң атың өлөт, бияка барсаң өзүң өлөт деген. Вал азлам, муздоодогу канды быжыгат, ичегиге куюп быжыгылып жеш, бул харам. Эмнеге харам десе, шайтандын амалы болгондугу үчүн. Ушунда Аллах Таала тыйып келтирип, فهل أنتم منتهون. Арамдыгын билдиңер арактын. Тыйыласыңар бе силер деди Аллах Таала акыркы ирет. Ага чейин жумшак, жеңилирээк сөз менен жеткирип атты Аллах Таала. Анткени этап менен жеткирип атты. Анткени адамдардын өзү ыйманга келиши анда оорураак эле. Акыркысында Аллах Таала فهل أنتم منتهون. Тыйыласыңарбы силер өзү негизи аягында ушул арактан тыйыласыңарбы деп катуу эле айтты. Ошондо Хазрат Умар интахайна тыйылдык я Раб, тыйылдык деп ордунан бир туруп кайра отурган. Ушул аятты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга окуп бергенде. Ошондо ошол учурда жүзүмдөн, анардан, жүгөрдөн арак жасагандар болгон. Үстүн камыр менен жаап ачытып, эмичебиз мына бүгүн кечинде ичебиз деп даярданып тургандар ушул аятты түшүп пайгамбар жалпы элди чогултуп туруп, арак акыркы аят менен биротола харам болду. Фахал антум мунтахун, тыйыласыңар бе ичкенден дегенде бүт бардыгы бир ооздон тыйылдык деп туруп, ушул аятты угуп бүткөндөн кийин чыгып барышып, ичебиз деп даярдап койгон идиштеги ачтылган арактарын бүтүндөй көчөгө алып чыгып төгүп беришкен. Ошондо айтып атат. Биздин көчөдөн арактан арыктагы суу акты. Арактын арам болгонуна канча болду? Эмдиги чекти тыйыл элекпиз. Аллах тыйды да. Аны мен тыйган жокмун. Мага ошогондагы бир инсан тыйган жок. Аны Аллах тыйды. Аллах инсанды жаратты. Ага эмне пайда, эмне зыян экенин билген Аллах аракты тыйды. Эми тыйылың да сиз. Биз намазыбызды жүздөнүп окуп аткан Кааба кыблабыз. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Кааба кыбла болгонго чейин Акса мечитин карап окуйт эле намазды. Акса мечити кыбла эле, эгер билсеңер. Азыркы еврейлердин чеңгел астында турган Палестина шаарынын так ортосунда жайгашкан Ал-Акса мечити кыбла болгон. Бул биздин пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын баарысынын кыбласы болгон. 124 000 пайгамбардын. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды Аллах сыйлады. Анткени пайгамбар Маккадан Мадинага көчүп баргандан кийин деле өзүнүн киндик кан тамган жерин ким сагынбайт? Мекенин, туурун ким сагынбайт? Пайгамбар Куддусту карап намаз окуп, Аксаны карап намаз окуп бүткөндөн кийин Каабаны бир бурулуп аркасы менен селт этип карап алчу эле. Ушул жак кыбла болгондо жакшы болмокта дегенсип. Бир күнү Аллах Таала бешим намазынын экинчи рекетинин рүкүсүндө мындай да дастан биле. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ. Mezgil менен жүзүңдү Каабага бурганыңды көрүп турам. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Эми өзүң эңсеген, өзүң кусап алып сагынган Каабаны сага кыбла кылып бердим. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Харам Кааба мечитине жүзүңдү буруп намазыңды оку деди. Бешимдин фарзынын экинчи рекетинин рүкүсүндө
Аллахтың бұйрығы менен Жибрил алейхиссалам пайғамбардың құлағына ушул аятты оқып тұрып, пайғамбардың мүресінен қармап тұрып, бұл жаққа бұрып тұрып, жылдырып қойды. Бұл жақты қарап оқып атқан имам тияқты қарады. Емересіз, мен бұл жақты қарап сілерді қарап қалатам. Бирок пайғамбарды Жибрил алейхиссалам мүресінен қармап, ақырын жылдырып тияққа алып барып қойды. Қыбланың ошол учурда бурулганын билген жоқ, бирок пайғамбардың бурулганын көрүп калгандардын бүт бардыгы ордунан туруп бурулду. Биздикилер болгондо намазды бузуруп, токто. Каяка? Каяка? Демек биз. Намаз эмне болуп атат? Дебирмекпиз. Алар бурулушту. Бурулуп эле тим болбостон эмне болду? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуп бүткөндөн кийин силер эмнеге бут кийимиңерди чечип бердиңер деди. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бурулушу менен бут кийимин чечип берди. Элестеткиле, рүкүдө турат, бурулушу менен бут кийимин чечип берди. Эки аяк кийимин чечип берди. Сахабалар дагы аяк кийимчен окугандар бүт бардыгы аяк кийимин чечип берди. Кийин пайгамбар Мәләкум халa'tum ni'alakum fi as-salah. Силерге эмне болду? Намаз ичинде туруп аяк кийимиңерди чечип бердиңер дедиле. Я Расулалла, рa'айнак халa'ta na'alak fa khala'na. Я Расулалла, аяк кийимиңизди чечип атканыңызды көрдүк, чечтик, бурулдуңуз, бурулдук деди. Көрдүңүз мынеке. Биякты карап окуй берели, качан өзү пайгамбар тиягына окуй берсин, бурул дегенден бурулабыз дешкен жок да. Мына баш ийүү ушунчалык деңгээлде. Кийинчерээк бир кишиге бул жерден 5-ти окуп бүткөндөн кийин бир сахаба экинчи бир мешитке барганда алар Куддусту карап намаз окуп атышат эле. Куддусту карап намаз окуп атышып, намаздын ичинде турганда, жамаат, кыбла өзгөрүп калган, Каабага өзгөрүп калган. Бурулгула дедиле, алар намаздын ичинде туруп бурулушту. Биякты карап түкөтө берели, сен кимсиң өзү дешкен жок. Мына баш ийүү. Куду ушундай баш ийүү, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көрдү. Аты жок саласында, манжасында алтындан шакек бар эле. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям "Я'мад ахадукум иля jamra min nar fayad'u fi yadihi." Тозоктун чогун манжаңа тагып алгандан эмне пайда табасың? Эркектерге бул харам болгон. Бул сени тозокко тартат. Тозоктун чогу бул. Чечип ыргытып кой. Деди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям анын колунан алды дагы. Мен ыргытайын муну эгер кааласаң. Сен ыргыткың келбесе деп, пайгамбар анын манжасынан сууруп туруп, момутуп четке таштап койду. Экинчи тагынба, бул менин эркек үммөттөрүмө алтын харам. Пайгамбар басып кеткенден кийин жандагылар пайгамбар кетти, көргөн жок, алып ала бер. Пайдаланасың. Тагып ала бер да. Же бир аялдарга берип коесуң, алып бер. Ал. Дешти сахабалар жанындагылар. Эмне деди ал? La akhudh shay'an alqahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah ыргытып берген нерсени өмүр бою мен жерден көтөрбөймүн деди. Аллаху акбар. Rasulullah ыргытып жиберген нерсени өмүр бою мен жерден көтөрбөймүн, аны эч качан албаймын. Мынеке баш ийүү. Биздикилер болгондо имам айта берет, жокпу деп туруп чыгып кеткенден кийин ар нерсени жасамак. Ошон үчүн Аллахка баш ийүү, пайгамбарга баш ийүү, жетекчиге баш ийүү, ал периштелердин истигфарына, дуасына кириптери болуу. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афувун карим. Аллахумма иннака афувун каримун тухиббул афва фа'фу анна. يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.